बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। खुश आमदीद देसी ब्लॉगर दे विच जी तुहानूं असीं अज दसांगे देसी सेवियां घर दे विच किवें बनाई दियां वा। ठीक आ जी। आ देखो 2 किलो मैदा वा ते 1 किलो सूजी आ। हुण असीं इहनूं गुन्नांगे। देखो जी किवें किवें इहनूं मिलाउणा ते किस तरह इहनूं गुन्नना। देखो जी गौर नाल। ये देखो जी विच मैदे दे विच सूजी पाउणी आ, फिर उन्होंने हत्थ नाल तुसीं इस तरह विच मिक्स करना वा, रलाउणा वा। आ देखो आहिस्ता 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 विच सारा मिक्स करना, थल्ले वाला उत्ते उत्ते वाला थल्ले सवार के तसल्ली दे नाल, जल्दी नहीं करनी। ये हुण विच पानी पा देना वा, थोड़ा थोड़ा करके पानी पाउणा ते हत्थ नाल हिलाउंदे जाना। ये ना हो कि तुसीं ज़्यादा पतला कर लवो, फिर सेवियां नहीं बननियां। हाँ जी। आ देखो हत्थ नाल हिलाई जाना वा ते थोड़ा थोड़ा विच पानी पाई जाना वा। ये इस तरह आटा बनाउण दी तरकीब भी गौर नाल देखो। कोले पानी की बाल्टी भर के रख लेनी, तकरीबन घट तो घट 3-4 किलो पानी होना चाहिए। आहिस्ता 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 यानी कि पानी पाई जाना, थोड़ा थोड़ा हत्थ नाल हिलाई जाना। ये जड़ियाँ सेवियां बाज़ारी सेवियां ने बहुत प्यारियां ते अच्छियां बनदियां, ताकतवर होंदियां वा। ते जेड़े बच्चे 10वीं के स्टूडेंट आ, 9वीं के या FSC करते, उन्होंने यानी कि शाम को पा दित्तियां जान, वो ज़हीन बनणगे। भलवान भी खांदे सेवियां, बाज़ारी नहीं हैगियां, देसी सेवियां, ताकत वालियां सेवियां। आ देखो इस तरह पानी विच बाल्टी दे होर पाउणा। आ देखो जी बिल्कुल आटा गुन्निया गया, बिल्कुल तसल्ली नाल। आ देख लो इस तरह तुसीं उंगलियां मार के चेक करना वा, नरम ना होवे, सख्त होना चाहिए वा। आ देखो आ देखो हुण इस तरह असीं पिन्नियां या इनू पेड़ा भी कहा जा सकता वा। आ देखो इस तरह पिन्नियां बना बना के दूसरे थाल दे विच रखी जावांगे। आ देखो जी इस तरह सारे आटे दीयां पिन्नियां बना के रखनियां। पहले इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपदियां पिन्नियां बना के या पेड़े एक साइड से रख लो सारे आटे दीयां। हाँ देखो जी पेड़े बिल्कुल तैयार हो गए आ। देखो इस तरह तुसीं भी पेड़े बना के सारे बाद दे विच फिर इनू मशीन दे विच आपां देवांगे। हाँ देखो जी हुण आपां इहदियां ना सेवियां बनाउणियां मशीन दे विच। आ देखो जी जिहड़ी मशीन आ सेवियां कड्ढण वाली, ये मैं तुहानूं दसदा किस तरह इनू इहदे मंजे दे नाल बन्नणा वा। इस तरह बन्नी जाती है तो फिर ये सेवियां बनाईयां जाणगियां।
आ मशीन नू टाइट करके ना इस तरह कस के बंधना। आ देखो कि मुड़ के हिले ना जो इनू उत्ते घुमाना। दूसरा भी असीं समान जोड़ते हैं मशीन का, फिर तुहानूं नाल नाल दिखाउने आ। आ देखो जी मशीन बिल्कुल तैयार है। इस तरह बन लैनी है, थल्ले कोई बर्तन भी रख लेना वा। तो हुण तो असीं आटा पावांगे, घुमावांगे, थल्लों सेवियां बननगियां। आ देखो इस तरह आटा पाउणा वा मशीन दे उत्ते वाली साइड दे उत्ते। आ देखो आ देखो हत्थ दे नाल इस तरह मशीन नूं घुमाउणा जोर दे नाल। माशाअल्लाह देखो ये सेवइयां निकलियां बिल्कुल, सेवियां थल्लों शुरू हो गई देसी सेवियां। देखियो जी सेवियां थल्लों निकलदियां पईयां। अल्लाह खैर करे। देखो जी मशीन तो सेवियां ला के तार पहलों दी बनी हुई आ तार थल्ले आ कपड़ा विछाया होया भी थल्ले सेवियां भी ना डिगन। अंदरों मशीन तो ला ला के इत्थे तार दे उत्ते पाउणियां, यानी खुश्क करने वास्ते सेवियां। देखो जी इस तरह तोड़नियां है सेवियां, तोड़ के ते इस तरह बाहर लै जानियां। हुण मैं देखो जी इस तरह ही सारियां सेवियां आपां बना लेनियां इंशाअल्लाह। देखो फिर थल्लों निकलदियां पईयां मशीन दे सेवियां। आ देखो ये देसी सेवियां बाजार दियां सेवियां बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनदियां। जिन्नियां ये बन गया फिर दोबारा तोड़ के लै जाएंगे बाहर आप तार दे पाने वास्ते। देखो ये इस तरह ही हर दफ़ा तोड़। जो आटा उपर नूं आवे हथ नाल या डोई की मदद नाल इनू इस तरह थले करना, इस तरह। हाँ देखो इस तरह, क्योंकि उपर नहीं आउण देना, फिर मशीन ने रुक जाना, सेवियां नहीं बननियां।
ਲੱਛਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਾ ਡਿੱਗਣ। ਇੱਕ ਪੇੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦੀਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਪੂਰੀ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਹੀ ਸੇਵੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਸੇਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਦੇਸੀ ਸੇਵੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਸੀ ਸੇਵੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੜਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ, ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਪੇੜਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਉਬਲਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ, ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ, ਇੱਕ ਸੇਰ ਜਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ, ਮੈਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਉਬਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਇੱਕ ਪੇੜੇ ਦੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੀਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਫਿੱਕੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਉਬਲਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਉਬਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੱਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸੇਵੀਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਸੇਵੀਆਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੇੜਾ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਓ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵੀਆਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਿੱਲੀ ਸੇਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸੇਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਲੱਛੇ ਦੇ ਲੱਛੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਸੇਵੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੀ ਜਾਣਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਵਾ। ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ 10ਵੀਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, FSC, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੱਚਾ ਜ਼ਹੀਨ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦੇਸੀ ਵਲੋਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਸੀ ਵਲੋਗਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੇਵੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਛੇ ਆ। ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਸੇਵੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਚਾਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘਿਓ ਦਾ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਘਰ ਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦਾ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਆ। ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ। ਸੇਵੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
देखो सेवियां बिल्कुल नज़र आने लग गई, दुध पी गई वा। सेवियां आप तैयार कर लिया जी। आ देखो हम मशीन में आ रस्सी नाल बन्निया सी, हम रस्सी खोल ली, आप रस्सी खोलनी है, फिर मैं तुहानू मशीन भी दिखाना। आ देखो आ देखो जी, इस तरह मंजी नाल या चार पाई नाल मशीन बनी हुई सी पैन के नाल। हम ये इस तरह खोल ली दी है। खोल के फिर वाश करना, धोना वा। सर्फ ना धो लो, साबन ना धो लो, इन सुका लो। सुका के रखनी है मशीन के, जंग ना लग जाए। ये तकरीबन जी मशीन है ये 2000 रुपए के बन जाती है। आ देखो जी, मशीन खोल ली है। आ छोटी जी मशीन आ जिहदे घर आपदियां देसी सेवियां बेहतरीन तैयार ईद वास्ते, फंक्शन वास्ते, शादी ब्याह वास्ते तैयार कर सकते हैं। आ देखो जी, हुण इहदा एंड हो गया। इस तरह इस तो आटा लावांगे। आ देखो आ देखो इत्थों इस तरह खोलना, क्योंकि आटा फसिया होया, ज़रा जोर ना खोलती है। आ देखो, आ देखो, आ देखो ये आटा सी, इनू हथ की मदद नाल एवें साफ कर लेना। आ देखो जिहड़ा आटा घोड़ी दे विचों निकलिया या मशीन चों निकलिया, ये तुसीं पोटे वालियां सेवियां बना सकते हैं। पोटे दे नाल छोटे छोटियां बड़ियां मज़ेदार सेवियां बननगियां। उस तो इलावा तुसीं इहदा गोल गप्पे भी बना सकते हैं। आ देखो हुण तुहानूं असीं मशीन दिखाउंदे। आ आटा वा इत्थे पिया। आ देखो जी, उत्तों ऐ खुलनी, खुल गई। थल्लों इस तरह आटा साफ करना, साफ करके आ कर लेने बस। आ देखो हुण इहनूं साफ करा के धोवांगे चंगे तरीके नाल। ਇਹਦੀ ਇਤਲੀ ਹੱਥੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੀ ਲੱਠ ਜੀ ਆ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਥੱਲੇ ਜਾਲੀ ਆ, ਬਸ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੇਵੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ, ਆ ਦੇਖੋ। बहुत मज़ेदार बनिया, अच्छियाँ बहुत। देखो बिल्कुल नहीं टुटदी, उवें दे उवें लच्छे। आ देखो, आ देखो जी सेवियां गई सुक। हुण इन्हां भुनांगे, इस तरह उतारनियां। चलो तैयारी कर लो, चिकन मार लो। बिजली भी चली गई है। हाँ चली गई। जब इधर गई होती है इधर हो गई।
ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਾਲੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ। ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰੀਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਾਖ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ। क्योंकि इन्हें सुराखों ना साफ़ किया गया, फिर दूसरी वाली सेवियां इन्होंने चों नहीं गुजरनगियां। हुण इनू लठ किया जाता। देखो ये लठ ते मैदा लग्या होया, ये भी छुरी की मदद नाल चंगे तरीके नाल उतारना। छुरी दे नाल आ देखो जी, मैदा विचों कढ़ना लठ दे विचों। ये देखो, एहतियात नाल इस लठ नूं साफ करना। छुरी लग भी जाती है, बहुत एहतियात। ਲੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਤ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ एहतियात ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੁਰੀ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਰੀਕ ਤਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ये देखो ये दूसरा हिस्सा मशीन का जी थलो जाली नूं पकड़ कर रही है, इन्हूं कहा जाता कैंची। हाँ जी, कैंची नूं विचों अच्छे तरीके नाल साफ करना। देखो ये भी मैदा फस जाता, गल चल गई, सारा सफेद सफेद मैदा नज़र आ रहा है कैंची के दोनों हिस्सों दे विच। रफड़
ਅੱਧਾ ਫੇਸ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਧੋਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਰਹਲਾ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਠ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੱਥੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇੜਾ ਪਾਈਦਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਠ ਘੁਮਾਈ ਦੀ। ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਮੈਦਾ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ,
ये काफ़ी तकरीबन साढ़े को 4-5 साल तो ये तकरीबन 2000 रुपये ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵੈਲਡਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ 'ਤੇ ਸੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਲੀ ਮੇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। पंजाबी ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਘੋੜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਸੇਵੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਾਹ ਬਾਅਦ 2 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਔਜ਼ਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਆ, ਜਾਲੀ ਆ, ਕੈਂਚੀ ਆ, ਲਾਠ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪ 'ਤੇ ਸੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਰੰਗ ਵੀ ਜ਼ੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾਓਗੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਸੇਵੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੰਨੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਚੰਦ ਦਿਨੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੰਦ ਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੰਗ ਆਪਦਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। दूसरी जगह तो मैं लेके जाना, वो कलर चेक करो। ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਹੁਣ।
ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਫੈਦੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਫੈਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਆ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਲਰ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਲਸਣ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦੇਸੀ ਲਸਣ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮੀ ਲਸਣ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਫਾਰਮੀ ਲਸਣ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਤੋਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਡੋਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਲਸਣ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। देखो ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੁੱਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ਼ੈਡੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਸ਼ੈਡੋ ਆ ਬਰਸੀਮ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਰਸੀਮ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਖਰੀ ਫਸਲ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਰੀ ਬੀਜ ਦੇਣਗੇ, ਮਾਡ ਗ੍ਰਾਸ। ਆ ਕਣਕ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿਰਫ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਊਗੀ ਕਣਕ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਾਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਊਗੀ।
ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਰਖਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਦਰਖਤ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੋਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ।
ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਆਪਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ। ਆ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਕਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਬੱਕਰੀ ਆ।